สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ I'm Michael. Michael Rowland กับ Virina Rowland ค่ะ You know, we're doing the study on the book of Acts. หนังสือกิจการอัครทูตที่เรากำลังเรียนกันอยู่ Now we're in chapter 12. บทที่ So here's the thing. I don't want to translate here's the thing Here's the thing. นี่คือ When you have political leaders, they are interested in looking good and being popular. ในสังคมของเขาเรียกว่า political leader สังคมของการดูดีของการปกครองเนาะมันจะ what is it you just say They want to look good and they want to be popular. ก็คือ popularity ความดูดีเพื่อจะให้คนรักและชื่นชมยกย่อง So do you think that the king of Israel is going to be any different than any political leader throughout history? เพราะฉะนั้น king ของอิสราเอลกษัตริย์ของอิสราเอลตอนนั้นก็ควรจะเป็นเหมือนกับที่ผ่านๆมา And the answer is no. He's not going to be any different. คำตอบก็คือไม่แตกต่าง So here was the opportunity for the king of Israel. His name was King Herod, who was actually he was the grandson of Herod the Great, the same king who was present at the time of Jesus. But now this is the grandson, which actually his official name was King Agrippa the First. This is too long, honey. Okay. Can you say who's king and then the son and then the grandchildren? That will be easier to see the picture. Okay, so here we are in the time of history. It's about approximately 10 years after Jesus had been crucified and risen from the dead. ก็คือประมาณ10ปีหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนชีพ And the new king of Israel, กษัตริย์ใหม่ของอิสราเอล King Agrippa the First, ชื่อ King Agrippa the First had an opportunity to boost his ratings or his popularity or look good. ก็คือเหมือนกับพยายามสร้างเรทเนาะคือให้คนยกย่องสรรเสริญชื่นชม And the way to do that is to go ahead and attack Christians. วิธีหนึ่งก็คือการที่ทำลายล้างหรือ attack พวกคริสเตียน Oh my goodness, things haven't changed in 2,000 years. It's still the way it's done. ถ้าเรามองภาพไปเนาะ 2,000 กว่าปีที่แล้วผ่านมากับยุคสมัยนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือการถูกพวกชาวคริสเตียนชาวคริสต์ถูกต่อต้าน I can see this happening today in these Western countries where the leaderships are absolutely on a crusade to attack Christians. ก็คือว่าเขามองภาพไปโดยเฉพาะรัฐบาลของอเมริกาตอนนี้อเมริกันก็อยู่ในเหมือนกับเราสามารถเห็นภาพอนาคตว่าชาวคริสต์จะถูกต่อต้านมากกว่านี้ So King Agrippa the First went ahead and had James, who was the brother of John. He put him in prison. ในสาวก12คนจะมีเจมส์กับจอห์นซึ่งเป็นพี่น้องกันกษัตริย์นี่ก็ได้ส่งคนไปจับเจมส์ Now James was one of the 12 apostles. I just explained that. Okay. หนึ่งใน12คน In fact, if you go back and read on your own Matthew chapter 4, ถ้าเราไปอ่านแมทธิวบทที่you will see the story about how James and John's mothers went to Jesus and said, "Oh, can you put my sons on your right and left hand, Jesus?" ถ้าเราจำได้เนาะถ้าเรากลับไปอ่านแมทธิวบทนั้นเราจะเห็นว่าเจมส์กับจอห์นเนี่ยมีการพูดคุยว่าคุณใครนะแม่ของเขาเนี่ยมาคุยกันว่าจะให้เจมส์กับจอห์นเนี่ยเป็นมือข้างขวาข้างซ้ายคือใกล้ชิดกับพระเยซูได้ไหมถ้าเราอาจกลับไปอ่านลองดู These are the same brothers. นี่ก็คือพี่น้องสองคนนี้ And King Agrippa had James executed. เจมส์อ Agrippa ผู้นำจากกษัตริย์องค์นี้ก็สั่งให้ประหารเจมส์ And so he was the first of the 12 apostles to die.
หนึ่งคนเจมส์เนี่ยเป็น1 ใน 12 คนที่ตายก่อน Now, this was actually a fulfillment of a prophecy that Jesus gave. ก็เป็น fulfillment เนาะ prophecy คือคำทำนาย fulfillment คือทำให้การทำนายนั้นสมบูรณ์ก็คือเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นการทำให้การทำนายนั้นได้ถูกต้องจบสิ้นสมบูรณ์ I want you to go to, and just write this down because I'm not going to read it to you, but it's Matthew chapter 20, verse 23. บทที่ 20 verse ที่ 23 ในหนังสือแมทธิวให้ไปอ่านเอาเอง And that's where Jesus said to the apostles, you will suffer for me. ที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพวกเราเนี่ยจะ suffer คือจะถูกทนทุกข์ทรมานเพราะชื่อของท่าน And sure enough, James was only the first. Out of the 12 apostles, 11 of them were executed. นี่ก็คือ1 ใน 12 คนที่ถูกประหาร We believe that only one of them, John, was the only one who died a natural death of old age. เท่าที่ดูในพระคัมภีร์มาเนี่ยในสาวก12 คนเนี่ยได้ถูกประหารหมดที่เท่าที่รู้มีอยู่คนเดียวที่ไม่ถูกประหารแต่ตายด้วยอายุถึงแก่เท่าเนาะก็คือจอห์น So even in the case of John, he suffered a lot of persecution during his lifetime, even though he wasn't executed. แต่แม้แต่จอห์นก็ตามถึงว่าไม่ได้ถูก persecute คือถูกข่มเหงหรือถูกประหารแต่ก็ถูกข่มเหงไม่ใช่ไม่ถูกข่มเหงไม่ถูกประหารแต่ถูกข่มเหงอย่างเอาไปเข้าคุกหรือทำtortureทรมานพวกนี้ The point is that the true Christian life is not an easy life. ความจริงก็คือชีวิตของชาวคริสต์ที่แท้จริงไม่ใช่ง่าย And the true Christian life is not a popular life. แล้วก็ไม่ใช่ชีวิตที่มันดูคือหน้าอะไรนะน่ายกย่องสรรเสริญน่าเป็นคือคำว่า popularity เหมือนมีชื่อเสียงแบบในสังคมแล้วดูดีอย่างเงี้ยไม่ใช่ In fact, when you become a Christian, you actually become unpopular. ในสิ่งแรกเลยที่จะบอกให้เราสังเกตได้เลยสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาเป็นชาวคริสต์แล้วคริสเตียนแล้วหรือเพิ่งจะเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะได้ประสบเลยก็คือถูกต่อต้านคือ unpopular คือเคย popular มาก็ถูกคนละทิ้งไปอย่างตัวอย่าง YouTube Channel ที่ครูเคยมีผู้ตามทุกวันเป็นร้อยแต่ตั้งแต่หันหน้าหาพระเยซูคริสต์เนี่ย zero ไม่มีผู้ติดตาม subscribe เลยนี่คือ unpopular Where does this mysterious unpopularity to the point of hatred come from against Christians? จะถามว่าการที่คนเกลียดชังต่อต้านชาวคริสต์มันมาจากไหน where even a Christian's own immediate family, whether it's mother, father, brothers, sisters, or children, where they even turn against them because they turn Christian, where does that actually come from? เราก็อาจจะเป็นที่ถามอยู่ในใจกันเนาะว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนมาเป็นชาวคริสต์นอกจากการ unpopular ถูกต่อต้านแล้วเรายังถูกสังคมของครอบครัวคนใกล้ชิดคนรักหันหน้าออกจากเราด้วยมันมาจากไหน I mean, it's like a level of dislike and hatred from people that normally would support you turning so vehemently and violently against you, whether in action or in language. That's what I'm talking about. ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงเราเห็นกันอยู่เนาะคนที่เคยสนับสนุนเราเคยรักเราเคยเอาใจเราเคยดูแลเราเคยหวานกับเราแต่พอเราเป็นคริสเตียนเป็นชาวคริสต์แล้วเขาเหมือนพลิกหันหน้าไปนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันได้ชัดๆ I'll tell you, it actually is inspired and energized and instigated and propagated by the devil and his demons.
คำตอบมันก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราหันหน้าเข้าหาพระคริสต์ทางซาตานทางปีศาจซาตานเหล่านี้ก็จะเริ่ม energize คือให้แรงงานให้พลังผลักดันผลักไสกับผู้คนใกล้เคียงเราทำให้เขาเกิดความต่อต้านคือเขาเหล่านั้นได้ถูกครอบงำSo here in this location, Jerusalem, after 10 years, already a sizable number of people, not a majority, but a sizable number, were already believers, already were following the way of Jesus, were Christians, and yet, ซึ่งตรงนี้เราพูดถึง10ปีหลังที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแล้วฟื้นคืนชีพแล้วมีการประกาศข่าวเป็นผลสำเร็จเนี่ยเรายังไม่สามารถพูดว่าคนส่วนใหญ่ได้ที่กรุงเยรูซาเล็มแต่เป็นคนส่วนมากพอสมควรเลยล่ะที่ได้หันหน้าเข้าหาพระคริสต์วิถีทางของ Jesus Christ พระเยซูคริสต์ and yet the majority which knew all these people, they were even related to them, were easily turned against them to the point where they could approve and endorse King Agrippa murderously having James executed. ก็คือผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันก็มีคนส่วนใหญ่เลยที่คนเหล่านั้นเป็นคนข้างเคียงคนรู้จักคนรักคนเอาใจใส่หรือครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำไปที่ต่อต้านเราถึงขนาดไปรีพอร์ตเนาะหรือไปแจ้งทางกฎหมายหรือไปแจ้งให้เขามาจับกลุ่มจับตัวซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับเจมส์ก็คือไปแจ้งให้กษัตริย์มารับเอาตัวเจมส์ไปประหาร To the extent that they approved and endorsed it, they themselves became as guilty of the murder and execution of James as if they had done it themselves. คือเราจะพูดกันในลักษณะที่การเกลียดชังนั้นเป็นในลักษณะที่เขาสามารถใส่ลายป้ายสีหรือแจ้งความรุนแรงในลักษณะที่ทั้งที่เขาไม่ใช่เป็นผู้ประหารเจมส์เองแต่เหมือนไปแจ้งให้ถูกจับให้ประหารเนี่ยก็เหมือนกับเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าเจมส์เองนั่นก็คือความเกลียดชังต่อต้านมากขนาดนั้น So the king could do something evil and wicked and have an innocent man executed, and his approval ratings go up and his popularity goes up. ในที่นี้ในที่บอกว่าคิงกษัตริย์คนนี้ในเรทของความป๊อปปูล่าเนาะคือความที่ถูกยกย่องสรรเสริญในการฆ่าคริสเตียนก็เพิ่มขึ้น Now why am I going to the trouble of elaborating on this? ทำไมถึงได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้อย่างมากกว่าปกติ Because the same thing is happening today in Western countries, United States, Canada, Australia, New Zealand, Europe. This is happening. Maybe not so much in Thailand, but it is happening in these countries. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคือมันไม่ได้มีการหยุดยั้งนะมันเกิดขึ้นมาตลอดแต่ความชัดเจนของมันจะเป็นระยะและระยะนี้ก็เกิดความชัดเจนขึ้นอย่างชัดเจนมากในอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์คนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นเพราะคนไทยเนี่ยที่เรารู้เราจะฟังข่าวแล้วข่าวนั้นนะมันเป็นข่าวไม่จริงเนาะเพราะเราอยู่ต่างประเทศมาเราเห็นข่าวที่มาบอกคนไทยเนี่ยเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าอะไรป๊อปปูล่าเพื่อจะให้ช่องมีการเขาเรียกอะไรคนตามแต่จริงๆแล้วความจริงเนี่ยหาไม่ได้เลยด้วยซ้ำไป And if you're from any one of those countries, ถ้าเรามาจากประเทศเหล่านั้น and if you think and believe that you can overcome this cancel culture and this persecution and oppression
from the socialist and from the anti-God factions of society only by political means, you are deceived. ถ้าเราคิดว่าเราสามารถจะชนะการต่อต้านเหล่านี้เราคือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมาก This type of attack against true Christians, true believers, is not going to subside. It's going to escalate. Are you hearing me? เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าคือในความคิดของคนเราเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวโควิดก็ไปเดี๋ยวมันก็พัฒนาเดี๋ยวเงินได้อีกเนี่ยอยากจะบอกว่าตรงนั้นอะมันไม่จริงตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยมันไม่มีการอะไรที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้มากกว่านี้เลยดีกว่านี้ทุกอย่างมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความฝันลมๆแรงๆตรงนี้มากกว่า But I have good news. แต่เรามีข่าวดีAnd this is a good news for those of you that call yourselves Christians. ข่าวดีนี้สำหรับผู้ที่เชื่อผู้ที่ติดตามพระคริสต์ There is a secret right here in this chapter which will give you victory if you pay attention to it. Secret ความลับอันนี้อยู่ในบทนี้ตรงนี้ที่เราเนี่ยสามารถจะเข้าใจและเราสามารถจะกระโดดข้ามด้วยความเข้าใจตรงนี้ได้ถ้าเรา pay attention คือให้ความสนใจตั้งใจเนาะ And I'm going to tell you that as of this moment, the Christians, generally speaking, in these Western countries have not implemented the secret yet. จะบอกว่าผู้คนมากมายที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวคริสต์หรือคริสเตียนเลยเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจและยังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ที่จะบอก So listen carefully in my next video where I am going to reveal this precious secret which will make all the difference in the world, which will make tremendous difference in people's lives. อยากรู้ก็ต้องฟังต่อไปในพาร์ทที่2พาร์ท2ในบทที่12นี้แล้วเราจะมาเปิดเผยและสร้างทำความเข้าใจกับความลับอันนี้ What I will reveal will be nothing less than life or death for Christians. สิ่งที่จะพูดต่อไปในคราวหน้านี้เป็นสิ่งสำคัญเลยล่ะที่จะใช้คำพูดว่า life หรือ death ก็คือจะมีชีวิตต่อไปหรือจบชีวิตIt's not in Christians' best interest and highest and best for them to die before their time. มันไม่ใช่คือเราต้องมาทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญหรือเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องตายก่อนตายหลังมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันมีเรื่องลับลมคมในของมัน Without fulfilling God's purpose for their lives here on this planet. เพราะว่าพระเจ้าก็มี purpose นะมีจุดประสงค์ของท่านในแต่ละอย่างและแต่ละแผนการ I get it that they're saved, they're going to heaven. That's not what I'm talking about. คือเรามองกันในแค่คำว่า save นะเวลาเขาพูดถึงว่า I save คือฉันถูกช่วยให้รอดแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้น So I want you to notice that James, an apostle, was put to death. That's the first thing I want you to get here from chapter 12. อันแรกเลยในที่ต้องการให้เราเข้าใจกันก่อนในบทที่12นี้ก็คือว่าapostle คือสาวกเนี่ยแล้วที่เจมส์เนี่ยได้เสียชีวิตได้ถูกประหาร The people approved it. เพราะว่าผู้คนสนับสนุนการประหารนั้น King Agrippa's popularity went up. ความ popular ของกษัตริย์คนนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยการทำลายล้างชาวคริสต์ And this gave him the motivation to have the very famous apostle, the most famous apostle, Peter, have him arrested. ซึ่งถ้าเราดูในสาวกทั้งหมดเนี่ย12คนที่ดูน่าจะมีชื่อเสียงที่สุดเนาะน่าจะมีประมาณคือ2คนก็คือเปโตรกับพอลปีเตอร์กับพอลคือเปโตรกับเปาโลในที่นี้เนี่ยเมื่อกษัตริย์ถูกได้สั่งเจมส์ประหารแล้วเกิดความตื่นเต้นที่ผู้คนยกย่องเชียร์ให้เขาทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ย
จะตามล่าประหารเปโตรด้วย Let there be no misunderstanding or mistake about it. Let me be clear. King Agrippa's purpose for arresting Peter was to do the same thing and have Peter executed. ก็คือความต้องการของกษัตริย์องค์นี้ก็เพียงแต่สร้างความพอพิล่าให้ตัวเองด้วยจากคนจะได้ชอบจะได้รักจะได้นับถือมีชื่อเสียงโด่งดังในการประหารชาวคริสต์เพราะนั้นพอได้ใช้คำว่า motivation เนาะได้ประหารเจมส์แล้วรู้สึกตื่นเต้นคนยิ่งชอบมากขึ้นก็เลย motivation ของเขาคือความตั้งใจของเขาก็คือจะต้องไปจับเปโตรมาประหารด้วย I have a lot more to say about this, but I ran out of time, so I'm going to continue this discussion in the next video. So stay tuned so you get the rest of the story. แล้วเราค่อยมาต่อกันในพาร์ท 2 ข้างหน้า Bye. สวัสดีค่ะ